ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. So what is meant by population interaction? When two species interact of two different population for the same resources. Here resources means food and space. They compete, they interact for food and space. That is resources, same resources. Two different species of two different population interact for the same resources in that condition or habitat. That interaction nothing but interspecific interaction of population interaction. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು? ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. So in between two population, in between two species of two different population, that type of interaction nothing but interspecific interaction. Interspecific interaction. Now, the interspecific interaction between two species for the same resources in that environment. Here resources nothing but they interact for food and space. ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ between two species or two population, they could be beneficial or some species could be beneficial or detrimental or neutral. That means ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಲಾಭ ಆಗಬಹುದು, ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟ್ರೈಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಲಾಭನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ when the interaction between two species of two different population in that particular environment or habitat. Now, based on this result, that is beneficial or detrimental or neutral, there are different kinds of interactions we have to identify. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ we have to identify in nature, such as those different types of interactions, namely first one predation, second one competition,
third one commensalism, fourth one parasitism, sixth one mutualism, and the last one amensalism. So these are different kinds of interactions. We have to identify in nature by different species for the same resources like food and space. Now coming to the first type of interaction, population interaction. Now we will discuss the first type of interaction, that is predation. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು? Predation. Predation. So here in this type of interaction, one species get a benefit and another species get detrimental. Now, so here A species and B species. So one species that belongs to A group get benefit. Another B species. So from different population, here this one come from one population, this one come from another population. So two different species, namely A species and B species. Now A species get benefit, then B species get detrimental. Now benefit, that is signed as plus. ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಸ್ ನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಟ್ರೈಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಭಕ್ಷಕರ ಹಾವಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಭಕ್ಷಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Predators, they eat prey species. Different kinds of predators eat different kinds of prey species. They control prey species in nature. ಈ ಭಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ಭಕ್ಷಕ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಕ್ಷಕರ ಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Some animals feed plants or depend on plants for food purpose. Those animals are called herbivores. ಈಗ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡೀರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಟಲ್, ಬಫೆಲೋ, ಡೀರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. Now interaction between plants and herbivores. So one kind of interaction. Now let me see. In plants, pollination one of the major event in plant species. So paragasparsha kriye. In plants, some plants, pollination carried by animal species.
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, honeybees or lizards or animals like birds, even in mammals also. Here interaction between plants and animals. Now one more example, plants also depends on soil for growth and development. So soil provides nutrients to plant growth. Then microbes in the soil, so they useful agents for plants, providing essential nutrients like bacteria, fungi. They provide nitrogen and other essential nutrients to plant, root of the plant. So that is another type of interaction. ನಾವು ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್, ಇಫ್ ದಿ prey species grows enormously in nature, what happen? ಈ prey species ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೌ ದಟ್ prey species restricted by predators. ಈಗ ಆ prey species ನ ಯಾರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ prey species restricted by predator species. That type of interaction what we will call predation. ಅಂತ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Now predators useful to nature because they control prey species. They control prey species and also maintain species diversity in community through reducing the prey species. ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಂದ ಒಂದು ನೇಚರ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ prey species ಅನ್ನ ಭಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ prey species ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ವಿಕಾಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಥ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ prey species ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ prey species ಹೆಚ್ಚು ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೌ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ too much, too efficient or too efficient predation leads. ತುಂಬಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಭಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ prey species ಅನ್ನ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆದಾಗ, ಓವರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, what happened? So that leads that might be extinction of prey species from the nature. ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಕ್ಷಕರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ರಿಡೇಷನ್ನು, ಇದು ಟೂ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದಾಗ, ಟೂ ಮಚ್ ಆದಾಗ, ಅತಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಈ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಭಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಅಂದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by prudent? So here the statement predators in nature are prudent. ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು? prudent ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. That means prudent means ಒಂದು ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್. ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಈಟ್ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಬಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ಷಕರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತಿಂತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಬದುಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸತತವಾಗಿ. ಆ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಂದ, ಆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಂದ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1920s, 1920ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು, ಅಪನ್ಶಿಯಾ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ grows enormously. So that plant widely distributed around millions of hectares in Australia. ಅನೇಕ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. 1920ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಈಟಿಂಗ್ moth arrived and that eats, that feeds cactus gradually, then control that ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೇನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರೈವ್ ಆಯ್ತು, ಬಂತು. ಆ ಮಾತೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ತಿಂತಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾತ್. ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಂತೋ, ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Then another example, in
American specific starfish named as ಪಿಸಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಹೆಸರು ಪಿಸಾಸ್ಟರ್. ಅದು ಪಿಸಾಸ್ಟರ್. ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಪಿಸಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. when the interfering of that starfish disaster, what happened? That results the extinction of more than 10 kinds of invertebrate species. ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 10 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಕಶೇರುಕಗಳು, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತೋ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಬಂತು. So this is how prey species restricted when the interfering of predators. That is a kind of interaction, interspecific interaction between predator and prey species. Now, what happened? So this predation efficient is too much. What happened? That results prey species struggle for existence in the particular habitat. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಬದುಕಬೇಕು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ predators by some modification. So they morphologically modified. They have modified structures, or they have some poisonous chemicals. So these are modifications. For what purpose? These modifications avoid or to escape from predators. ಹಾಗೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ? ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ಚೇಂಜ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, avoid or escape from predators. Look at these examples. First one, frog and some insects cryptically colored. That means camouflaged. That means camouflaged. What is meant by camouflaged? That means camouflaged means different or changed. ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now, frog and insects cryptically colored escape or avoid from predators. ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳೇನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, frog and insects cryptically colored, camouflaged, that is changed. Now another
monarch moths, monarch butterfly. Butterfly. So the variety of monarch butterfly, they release, butterflies released bad odor or smell for escaping from predators. ಆ ಭಕ್ಷಕರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? monarch butterfly. Then that chemical substance, that butterfly body had poisonous chemical substance. So that releases a bad odor from the body, that butterfly body. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವೆ ಆರ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲಾರ್ವೆ ಆದಾಗ that feed different leaves or other plant structure. ಎಲೆಯನ್ನ ಕಾಂಡವನ್ನು ಏನೋ ತಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಾರ್ವಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆ ಲಾರ್ವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದಾಗ, ಆ ಲಾರ್ವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, that feeds different leaves of the plant. That's why that chemical entered their body in that period, larval period. ಆ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Another good example, monarch butterfly. Now the third examples. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ. Now some insects they feed plants only. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಹೌದಾ, ಹಾಗೆ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿಂತ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ, ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೀಟಗಳು, ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್. ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫ್ಯಾಗಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫೈಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂತ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ? ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಚಾವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ made up of spines and thorns
ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋಗೆನ್ವಿಲಿಯಾ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಅಕೇಶಿಯಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜಾಲಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೇನೆ ಒಪರಿಷಿಯಾದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೋಗೆನ್ವಿಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಥಾರ್ನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನಿದು? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು. ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು? ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಸವರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಕೌ, ಬಫೆಲೋ, ಗೋಟ್, ಶೀಪ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ತಿಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ. ಅದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸವರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತ ಹೋಗೋದನ್ನ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಆ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್, they protect from or they escaping from browsing animals. ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳೇನಾಗ್ತದೆ, ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Those plants again protected from predators. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ವಿಷಯುಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ಷಕ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ವಿಷದ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ case, that is Calotropis. So this plant has cardioglycosides type of chemical substances. ಈ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಎಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೇಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ, ಆ ಎಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ಹೂವನ್ನಾಗಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್, ಆ ಭಕ್ಷಕರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಫೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಫೀನ್. ದೆನ್ ಸಿಂಕೋನಾ, ಎ tall tree, so luxuriously grow in Indonesia and Malaysia. That plant produces a latex. That latex can be used as a medicine for malaria. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಕೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಕೋನಾ ಏನಿದೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಿಂಕೋನಾ. ಈ ಸಿಂಕೋನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ವೈಟ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಲಿನಂತ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿನೋನ್. ಈ ಕ್ವಿನೈನ್ ಅನ್ನ
ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಕೋನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, you know that nicotine, that plant containing nicotine substance. ಏನು ತಂಬಾಕು ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಇದೆ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಾ. cigarette smoking is injurious to health because that the cigarette smoke containing tobacco nicotine substance that causes cancer, oral cavity cancer, lung cancer, etc. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ, ಭಕ್ಷಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ. Now this is the brief summary of predation. So one kind of interaction. Now we move on to the next interaction. That one is called as competition. Competition. Another kind of interaction. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. In competition type of interaction, so two species, sometimes closely related species or unrelated species. Two closely related species or two unrelated species compete for the same resource. ಆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಿನ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ such type of interaction is called as competition. Now one species from one population that gets no benefits and another species of another population that also gets no benefits. So both species get detrimental. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಅದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೈನಸ್, ನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Now in this type of interaction, when closely related two species interact or compete for the same resource like food and space. In other words, two unrelated species also compete for the same resource like food and space. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಎರಡೂ ಇದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Now the unrelated species, one of the good example for competition type of interaction. So the two unrelated species compete for same resources. ಈಗ ಟು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಇದು, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಕ್, ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ bird group, flamingos. The flamingos, that those birds walk
ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅವು ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಜಹಂಸ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ came from the different habitat in that lake, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಕ್. ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ದೆನ್ ದಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೇಕ್. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ ಬರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶ್. ಇವೆರಡು ಅದೇ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅದೇ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. These two species compete for the same food, that is zooplankton. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ or crabs or snails, that group is called as zooplankton. zooplankton ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಲ್ಸ್, ಇಂಥವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ಕೂಡ ಲೋಯರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಓಕೆ, ಲೋಯರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಈ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲೋಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು. ಈ ಎರಡು ಅದೇ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶಸ್. both compete for the same food, that is zooplanktons. Now next examples, that is what is meant by interference competition. Next, interference competition. So what is meant by interference competition? That is feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering of other species. That interaction is called as interference competition. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದಾಗ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ become restricted or reduced. ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒನ್. ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮೋರ್, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೌ another example, that is in Galapagos Island. In Galapagos Island, you know that this is a famous island because when Darwin researched or identified or explored finches, that finches popularly termed as Darwin finches in Galapagos Island. How that bird, small black bird, modified their beak structure in different areas of that Galapagos Island, identified, discovered by Darwin, hence that is called, that was named as Darwin finches. So that Galapagos Island, so Abingdon, a tortoise named as Abingdon, Abingdon, a tortoise, ಒಂದು ಆಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೆ ಇದೆ, ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೇಟರ್ that Abingdon tortoise might be extinct after the interfering of goats. ಯಾವಾಗ ಏನು ಈ ಗೋಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ, ಆಗೇನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗೋಟ್ಸ್ ಬಂತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕಣ್ಮರೆ ಆಯಿತು. ನಾ another example, that is competition release. Competition release, ಏನಿದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್? So, two species compete for the same resource. By that time, superior one became existed and inferior one became extinct. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ Cornell's elegant field experiment. Elegant field experiment explained. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್, ಕಾರ್ನೆಲ್ಸ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ
In Scotland, that is a rock coast of Scotland. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ barnacles live. Small barnacles. Barnacles means group of small crustaceans. ಆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಏಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. Here in Scotland, coastal region of Scotland, barnacle, that is the dominant barnacle named as Balanus. So that Balanus, dominant barnacle Balanus in coastal region of Scotland, when it interfere in that region, that is the interfering of that Balanus, dominant Balanus in that region, what happened? The extinction of another inferior barnacle, Catamalas. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಬರ್ನಾಕಲ್ ಬೆಲಾನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಆಗೇನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ನಾಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಾಮಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಂತೋ ಬೆಲಾನಸ್ಸು, ಇದೇನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. So one of the good example how dominant or superior species that when that occupied in that habitat, so that species existed over the inferior one. ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Now we move on to Gauss's competition exclusive principle. Gauss's competition, very important this one, competition exclusive principle. Now what is Gauss's competition exclusive principle? ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, according to Gauss, a scientist, ecologist, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ವೆಲ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ compete for the same resource, so they cannot coexist. ಇಲ್ಲಿ according to Gauss's competition exclusive principle, when competition between two species for the same resources, by that time they cannot coexist. ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ that results, that competition results either existence or exclusion. ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬದುಕಿ, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Gauss's competition exclusive principle ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now according to MacArthur, so another scientist, ecologist, MacArthur, he explained some species avoid competition except coexist. ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್
ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್. ಆ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಥರ್. ಸೊ he explained when 5 warblers live in the same tree. 5 warblers nothing but songbirds. ಏನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪೇನಿದೆ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ 5 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 warblers live in the same tree. Now they avoid competition and instance means that particular situation or event condition. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ದೇ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ foraging pattern. That is ಏನು foraging ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತದೆ, foraging pattern ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ. What is meant by foraging? That means different feeding times. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ತವೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅವು. ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೊರಾಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫೊರಾಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ. A foraging pattern, that is one of the behavioral branch of behavioral ecology. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೊರಾಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ avoid competition and accept coexist. So one of the good example, that is 5 warblers living in the same tree, avoid competition and accept coexist. That is the instance. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ, ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು, ಫೊರಾಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. That is different feeding times according to MacArthur. So this is the brief summary of the second type of interaction between two species of two different population, that is competition. Now this is enough for this class. Then I will take up the next population interaction in next class. Till then, goodbye.